In this session, we are going to discuss the working of ARP, Address Resolution Protocol, or we can say ARP operation, how it works. Step 1. When a source device wants to communicate with another device, source device checks its Address Resolution Protocol cache to find it already has a resolved MAC address of the destination device. For a source device, source destination communicate ready. So, source check cache memory already destination MAC address undo. If it is there, it will use that address for communication. MAC address undannundengil aa MAC address thaneyirikkum communication use cheyyunnathu. To view your local address resolution protocol ARP cache, open command prompt and type command ARPA without double quotes using Windows operating system. ARP cache ന്റെ അകത്ത് MAC address ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ARP സ്പേസ് A എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഡബിൾ കോട്ട്സ് വേണ്ട, വിൻഡോസ് OS ആണെങ്കിൽ. Step 2. If ARP resolution is not there in local cache, the source machine will generate an address resolution protocol ARP request message. It puts its own data link layer address as a sender hardware address and its own IP address as a sender protocol address. Appo ARP cache നോക്കുമ്പോൾ source host cache നോക്കുമ്പോൾ destination host ന്റെ MAC address ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് റെഡിയാക്കും. ആ ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സും പിന്നൊന്ന് സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സും. സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സിൽ സോഴ്സ് ഹോസ്റ്റിന്റെ തന്നെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ അഡ്രസ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സിൽ സോഴ്സ് ഹോസ്റ്റിന്റെ തന്നെ IP അഡ്രസ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യും. It fills a destination IP address as a target protocol address. അപ്പം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിന്റെ അകത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. The target hardware address will be left blank since the machine is trying to find that. But target hardware address എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടും. കാരണം ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ MAC അഡ്രസ് ആണ് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് Step 3. The source broadcasts the address resolution protocol ARP request message to the local network. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഈ ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സോഴ്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അതിന്റെ ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ റിസീവേഴ്സിനും റിസീവ് ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് 4. The message is received by each device on the LAN since it is a broadcast. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ആ ലാനിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസും ഈ മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യും. Each device compare the target protocol address, IP address of the machine to which the source is trying to communicate with its own protocol address, IP address. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസും വന്നിരിക്കുന്ന ARP റിക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സായ IP അഡ്രസ് തന്റേതായ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സായിട്ട്, അതായത് തന്റെ IP അഡ്രസ് തന്നെയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. Those who do not match will drop the packet without any action. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഹോസ്റ്റിനാണ് IP അഡ്രസ് മാച്ച് ആകാതെ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്റ്റുകൾ ആ മെസ്സേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. Step 5. When the targeted device checks a target protocol address, it will find a match and will generate an address resolution protocol ARP reply message. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റിന് ആ ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് മാച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റിന് ആ മെസ്സേജ് ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് കണ്ടു ടാർഗറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സും അതിന്റെ അഡ്രസ്സും സെയിം ആണെന്ന്. അപ്പം തിരിച്ച് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റ് ഒരു ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. It takes a sender's hardware address and the sender protocol address fields from the address resolution protocol ARP request message and uses these values for the targeted hardware address and targeted protocol address of the reply message. അപ്പം ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സും
പിന്നെ സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സും, അതായത് വന്ന ARP റിക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സും സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സും എടുത്ത് ഈ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ടാർഗറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സിലും ടാർഗറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സിലും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഏതില്? ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജിന്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് ആണ് ടാർഗറ്റഡ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സും ടാർഗറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സും. ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസും ARP റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിൽ നിന്നുള്ള സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സും സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 6 എന്താ? The destination device will update its address resolution protocol ARP cache since it need to contact the sender machine soon. അപ്പൊ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിവൈസും അതിന്റെ ARP ക്യാഷിൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, കാരണം സെൻഡറുമായിട്ട് ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 7 ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിവൈസ് send the address resolution protocol ARP reply message and it will not be a broadcast but a unicast. ഇപ്പൊ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിവൈസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റ് ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് തിരിച്ച് സെൻഡറിനെ മാത്രമേ അയക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കത്തില്ല, യൂണികാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒറ്റ റിസീവറെ കാണത്തുള്ളൂ, അതായത് സെൻഡർ ആയിരിക്കും. സെൻഡർ ഹോസ്റ്റ്, source host. Step 8. The source machine will process the address resolution protocol ARP reply from destination. It store the sender hardware address as a layer 2 address of the destination. First step 8 എന്താ ചെയ്യുന്ന? സോഴ്സ് മെഷീന് ഈ ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ അയച്ച ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് സോഴ്സ് മെഷീന് കിട്ടും. അപ്പൊ സോഴ്സ് മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും? സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ആയിട്ട് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ ലെയർ 2 അഡ്രസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ MAC അഡ്രസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് 9 the source machine will update its address resolution protocol ARP cache with the sender hardware address and sender protocol address it received from the address resolution protocol ARP reply message. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് ഹോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലുള്ള സെൻഡർ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സും സെൻഡർ പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ്സും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ARP റിപ്ലൈ മെസ്സേജ് നോക്കി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ MAC അഡ്രസ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഈ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിലോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്ത് ഡേറ്റാസ് പോകുന്നത്.